ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ. ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, madam. ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೈತಾರೇನಾ? Why you are keeping? Yes. So start ಮಾಡಲಾ? Little feet that run and play, bright eyes that light up the day. But songs of love for dreams so high, childhood's magic takes the sky. Every child is a miracle in this world, a spark of hope, a bundle of dreams, and a promise of a brighter tomorrow. Good morning and a warm welcome to one and all present here. Today we have gathered here to celebrate this special occasion with enthusiasm and unity. You know why I call this day a special gathering? Do you know these children? Yes, come on, tell me them. What is special Yes. today? ಮಾತಾಡಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Right. Yes, today is ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Children's Day. ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ. Children's ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. Day celebrated on 14th November every year, which is the birthday of the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru. He was very fond of children and believed that they are the future of the country. So let's make children, there are no words to describe how special you are to us. ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಚುಟ್ಟಿ, ಅರಳು ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಓಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪುಟಾಣಿ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಡೇ ವಿತ್ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಲಫರ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎವ್ರಿವನ್? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೌ. To start our celebration, let's invoke the blessings of Almighty. I would like to invite Mrs. Suma Madam and group to lead us in a prayer. Hello, Baba
ದಹನ ದಹನ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ತವಕದಿಂದಲೇ ಕೊಡುಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಲ ಪ್ರಾಣ ಹೇಮ ಕಚ್ಚುತ ವಿಪರೀತ ದೈವ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗರಹಿತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗರಹಿತ ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪೃತ ಸದಾ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜ ದೂತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಿಂಸಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಸಿಯ ನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಸೋಮ ಪದೋಮ ಪಾಮರಮತಿಯನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿರುವುದು ಪವಮಾನ 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 ಜಲದ ಪ್ರಾಣ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುಜನ ಬಲ ಕುಟಾರ ದುಜನ ಬಲ ಕುಟಾರ ನಿಜರ ಮಣಿಗಯ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನ ರಾಗ ಪರಿಹಾರ ಸಜ್ಜನ ರಾಗ ಪರಿಹಾರ ಅರ್ಜುನ ಗೋವಿಂದ ಧ್ವಜ ಬಾರಿಸಿದ ಮೋಡಕ ಪರಿವರ್ತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಜ್ಜ ಪದದ ತುಳಿ ಅಜ್ಜನದಲ್ಲಿ ಭವವಂಚಿತ ವೆಡಿಸೋ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಪಾನ ಧ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನೀನೇ ಸರ್ವಾದಿ ನಿರ್ವಾಣ ಯಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನದನ ಪಾಲಿ ಪವರೇಣ್ಯ ಜ್ಞಾನದನ ಪಾಲಿ ಪವರೇಣ್ಯ ನಾನು ನಿರುತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಹಿತ ಮಾನಸಾರಿ ಕರ್ಮನಿನ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕರುಷಣ ಭವದಯಾನ್ಯ ದಹನ ದಹನ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯ ತವಕದಿಂದಲೇ ಕೊಡುಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಮಾನ 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 ಜಗದ ಪ್ರಾಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One time. Okay. Now I would like to invite Ms. Regina Sebastian to welcome the gathering guests. ಒಂದು ನುಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ವಾಗತವೇ ಸಂತೋಷದ ದಾರಿ ನಗು ಮುಖವೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ. A very warm good morning to everyone present here. May your innocence remain forever, your dreams be bright, and your hearts stay happy. Happy Children's Day to all. It's my pleasure to welcome you all on today's special day. First and foremost, I would like to invite our beloved children, a renowned teacher and a great visionary, Mr. Manjagowda sir, in his absence. Light of wisdom and remove the darkness of ignorance. May now request our respected principal, Mr. Pamesh Giri, Vice Principal, Mr. Mohan Kumar, Mrs. Purnima TV, Sergeant of Indian Kids, Primary Section, Coordinator, Mrs. Naziama, to please come forward for the lamp lighting ceremony. And also, I request all 10th standard students come up on stage for the lamp lighting ceremony.
ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. Worries down now. Our lazy dance group is your turn. Let's lower the guitar super chill bass. So, who is ready to be lazy now? Raise. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಏಯ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो. ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ, ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ, ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ, ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ. ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಮೈಟೊಂಕಿನ ವೈಯಾರಿ, ಈ ಸವಿಗಳಿಗೆ ರಸದೀವಳಿಗೆ ನಿನ್ನಂತರಂಗ ಮಧುರಂಗ. ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದದಲ್ಲ, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು. ಎಂತ ಎಂತ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು, ನೀವು ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದಲ್ಲ, ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ. ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ, ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. ಚಂದಿರನೇ ತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಹನೇ, ಚಂದಿರನೇ ತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಹನೇ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡದ ಅಲೆಗಳ ಕಂಡು ಚಂದಿರ ಬೆದರಿಹನೇ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡದ ಅಲೆಗಳ ಕಂಡು ಚಂದಿರ ಬೆದರಿಹನೇ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿದೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನಿದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ಕಡೆ ಇರೋ ದೊಡವ, ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕವ. ದೊಡವ ದೊಡವ ದೋಸೆ ಕೊಡು, ಚಿಕ್ಕವ ಚಿಕ್ಕವ ಚಕ್ಲಿ ಕೊಡು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಾಜ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಸಾರ್ಗ ಸೊಪ್ಪು, ನೀವಿಬ್ರು ಮಾಡು ತಪ್ಪು. ಹೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತು ಲಗೋರಿ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ ಹೊಡುತ್ತೆ ನಗಾರಿ. ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂರಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂರಿ, ಗೋಲ್ಡನ್ ನಂಬಾರಿ 13 ಬಂಗಾರಿ. ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಂಗಾರಿ. ಇದಲ್ಲ ಅದು ಇದಲ್ಲ ಅದು
ಸುಂದರ ತೋಟವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. Moving on, our next program, group dance, gets ready to groom. Our talented dancers are here to entertain. ನೆಂಜಿನಿಲೆ 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 ஊஞ்சலே നാണമയ്യൻ കണ്ണിലേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചിക്കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ തങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ கருவாடு ஊற வச்ச சோறு உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு நெத்தியில செத்து விட தோணுதடி எனக்கு உப்பு கருவாடு ஊற வச்ச சோறு ஊட்டி விட நீ போதும் எனக்கு முத்தமிட்டு நெத்தியில மார்புக்கு மத்தியில செத்து விட தோணுதடி ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿನೋಡ ತಂಗಾಳಿ ಹಾಡ ಕೇಳೋ ಕಾವೇರಿ ನೋಡ ಮೂಡಣ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾನಂಚಿನವರೆಗೂ ಹಸುರಿನ ಸೀರೆಯಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸೆರಗು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿನೋಡ
झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल मशवरा मेरा तू आजमा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा రాజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿದ್ ಆ ಕುರ್ಚಿನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕಿದ್ కాలం గట్టి వచ్చ రక్షగని సంహారగని భయమే మారిపోయి அண்ணன் இது சிட்டி வாழும் ராஜாவுக்கு எல்லாரும் சொல்ல இவனை கொள்ளுவான என்னும் கணக்கிடக்க காலம் எடுத்து வச்ச சொர்க்கம் போலும் மண்டம் घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको तो थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और the रजनी fan don't miss that chance और the रजनी fan ಅಲ್ವಾ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ, ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ
ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಪೇಜ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ತಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ಎಸ್ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ, ಗಮನ ಇರಲಿ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತ. ನಾನು ಕೂಡ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸಾಂಗ್ ನಂತರ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ನಿಮ್ಗಿದ್ರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು 5% ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಗಿನ ಸಾರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಅದೊಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಎಂಟಿ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆ ರೀತಿ. ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ದಾಚಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಮಾತುಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಾಂಗ್, ಅದೊಂದನ್ನ ನೀವು ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 90% ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನಿತರ ಏನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಡೀತಲ್ಲ ಅದನ್ನ 5% ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಏನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲರೂ 95% ಅವರು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿ, ತನ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ 5% ಈ ತರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 95% ಈ ನೀವು
ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೊಂದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರು, ತಮ್ಮ 90-95% ಅನ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ಮೀಸಲಿಡ್ತಾರೋ, 5% ಮಾತ್ರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಾತಿಗಿಂತ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक, हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸಂಪಿಗೆ ಚೆಂಡು ರೋಜಾ ಹೂವ. ಬ್ರೋ ಈ ತರ ಮಾರಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೋತಾರ ಬ್ರೋ? ಸಂಡೇ ಸಂಪಿಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮತ್ತೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತೆ ಈ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು. ಕುಣಿಯೋ के नाव तैयारू नंदे डांस फ्लोरू.
ಆಕೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ಓ, ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಮಹಾ. ರಾಣಿ, ಮಹಾರಾಣಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು? ಮಹಾರಾಜರೇ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಏನು? ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ? ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ನೀವು ಯಾವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಿ? ಒಂದು ಮಾತಾಗುತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಾರದೆ? ನಮ್ಮ ಮಗಳು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದಾ? ನನ್ನ ಮಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರ? ಛೆ, ನನ್ನ ಈ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಗಳು ದುಃಖಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಕ್ಕಿರಬಹುದು? ಯಾಕೆ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಏನು ವಿಚಾರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ ಹೇಳಬಾರದೆ? ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜರೇ. ಆಗಬಹುದು. ಯಾರಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತೇನೆ. ಮಗಳೇ, ಏನು ತುಂಬಾ ವಿಕಸಸಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಕಾರಣ? ನನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು ಮಗಳೇ? ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಹೌದು, ಇದೇ ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂವರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಮದುವೆನೂ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಎಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅದು ಮಂದಿರದ ಖುಷಿ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಹಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೌದೌದು. ಆದರೆ ಏನು ಮಗಳೇ, ಅಂತ ಅಳಿಯನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎಂತ ಎತ್ತರವಾದ ದೇಹ, ಎಂತ ಗಜಾನುಭಾವು ಅಳಿಯ ಅಂತ ನೀವು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದೊರೆ ರಾಜ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ದೇವರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಾರದೆ? ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೂ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ? ಅವರೀಗ ಸದ್ಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ, ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಬೇಕುಪ್ಪ ಎಂದು. ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೇ. ನಾನು ಏನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ? ಇರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ತಂದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಬಹುದು. ನಾನಿನ್ನ ಬರಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ? ರಾಜು ತೋಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೂತು 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 ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದು ರಾಜನ ತೋಟ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹೌದು, ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನ? ರಾಜಾದಿರಾಜ, 1000 ಸೇನೆಯ ಒಡೆಯ. ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ತಿರೋಣ. ಅವರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಂಧಿಸಿ. ನೀವು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲೇ
ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಭಯ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಕೋಲನಾದ ಭಯ ಬೇಡವಾ ನಿನಗೆ? ಆ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಲೆ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನೋ ನಿನಗೆ? ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಏನೋ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೇಮ್ 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 ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ನಿನಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಡೀರಿ, ಹೋಗೋಣ. ರಕ್ಷಕರೇ, ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಈ ಸುಖ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ತೋಟವನ್ನ ನುಗ್ಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ತೋಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕುತಂತ್ರಿಗಳೇ, ನಿನಗೆ ಸೊಕ್ಕಿರಬೇಕು. ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಟೇಮ್ ಟೇಮ್ ಅನ್ನುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ನಾವು 1000 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿ, ಒಂದೇ ಉತ್ತರ. ಇರಿ, ಮಹಾರಾಜರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಮಹಾರಾಜರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬರಬೇಕು. ರಾಜಾದಿರಾಜ, ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ, ವಿದ್ಯಾದಾನಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಧಾನಿ, ಬರಬೇಕು. ಹೌಬರ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಏನಿದು? ಯಾರಿವರೆಲ್ಲ? ಮಹಾಪ್ರಭು, ಈ ಕುತಂತ್ರಿ ಗಿಳಿಯು ನಮ್ಮ ರಾಜ ತೋಟವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು ತಿಂದು ತೋಟವನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಈ 4 ಜನ ದಾಂಡಿಗರು ಹಿಡಿದು ತಂದವರಂತೆ. ಆಗಲಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಳಿ ಹಿಡಿಯಲು ಈ 4 ದಾಂಡಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ವಿಷಯ? ಪ್ರಭು, ಅದೇನೆಂದು ನೀವೇ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ಗಿಳಿ ಬರೀ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಈ ಯಾವ ಊರು? ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ. ಏನು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಇದು? ಕನ್ನಡ, ಉರ್ದು, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ತಿಳಿಯದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಿನಗೆ ಓದಲು ಬರ್ತದೆ? ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಲು ಬರ್ತದೆ? ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ. ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ? ನೋಡುವವರೆಲ್ಲ ಗುಬ್ಬಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವರು. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದಲ್ಲವೇ? ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆಗಬಹುದು. ನೀವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ? ಮಹಾಪ್ರಭು, ನನಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಇದೊಂದು ಕಾಡು ಪಕ್ಷಿ, ಅರಣ್ಯವಾಸಿ. ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಿರಕ್ಷರ ಪಕ್ಷಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಬೇಕಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ರಾಜಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಬಾರದೆ? ಹೀಗೆಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ರಾಜಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು. ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡಪ್ಪ. ಸರಿ, ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತ್ರ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ? ಹೇಗಾದ್ರೂ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಉಪಾಯ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೆಸ್ ನೋಡುವ ಮಣ್ಣು ಬೀಳುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಬಿದ್ರೆ ಬಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ? ಮಹಾಪ್ರಭು, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ಸಲಹೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಇರುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಅಂತಾರಾಗಿ? ಏನಂದ್ರೆ ಮಹಾಪ್ರಭು, ನಮ್ಮ ಅಡಿಯ ದೇವರಿಲ್ಲವೇ, ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಂತ ಪಾರಂಪರರಾಗಿ ದೂರದ ಕಾಂಬೋಜಾ ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂದವರಲ್ಲವೇ? ಅವರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಹಾಪ್ರಭು.
ಹೌದಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ದುಃಖ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಳಿಯದವರಿಗೆ ಯಾವ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಐಡಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೇ ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವರು ಸಾಧಾರಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲೆಸ್ತಿದ್ದು ಅಣ್ಣೇನು ಮರणे ಬಿದ್ದಂತಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಈಗ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ತು. ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕಿದ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿದೇವರನ್ನು ಬರಮಾಡ ಕೇಳಿ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ದೇವರನ್ನು ಕರೆತಂದೆ? ಇರ್ಲಿ ಅಳಿಯಂದಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಳು. ನೀವು ತುಂಬಾ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಏನೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದೇ? ಹೌದು. ಅದರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುಲಶೇಖರನಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗದು. ಇರಲಿ, ನಂತರ ನನ್ನದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸರದೇ ಆಗಬಹುದು ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹೋಗಿ ಈಗಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಪುರಾಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡಿ. ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ನನ್ನದೊಂದು ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲು ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ, ಇದು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕಗಳ ಉದ್ದಗಳೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯಂದಿರು? ಮಹಾಪ್ರಭುಗಿಂತ ಅಕ್ಕ ಅಳಿಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಬಹುದೇ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸುತ್ತೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಂತರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮಹಾಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷಯಬೇಕೆ? ಇವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಿ. ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ. ಆದರೂ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ರಾಜರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅಖಂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದು. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಈ ನನ್ನ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಇವಾಗಲೇ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಡೊಂಗುರ ಸಾರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ರಜೆಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಡೊಂಗುರ ಸಾರಿಸಿ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಆಗಲಿ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಹೊರಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಡಿ. ಸಮಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಭೋಜನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೋಡಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ, ಕೇಳಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಸೇರೋದು ಓದುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಹುಡುಗಿರೋ ಕಾಲೇಜು, ನೀನಿನ್ನು ಟೀನೇಜು. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಟ್ನಿಟ್ಟು, ತಲಕಿಟ್ರೆ ಕಿಕ್ಕೌಟು. ನೆಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು, ನೆಲ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Yes, sir. Hello, my lovely lady, who are you? Who are you? Hello.
ಹಲೋ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಹೂ ಆರ್ ಯು ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಕಣ್ಣೆರಡು ಕಾಣಲ್ವಾ ಕನ್ನಡದೊಳಗಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈ ಅಂದ ಹೌದೇನೋ ಮನ್ಮಥ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वारेगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी गिट पिट तू कर दी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नच पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 जैसे आया जब से है यार तू आया छाया बन के है प्यार तू छाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे എരിയട്ടെ തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക് വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണിൽ തളര് മുടിതട്ട മുഖമേ ഇരുകണ്ണിനഴകേ പുരുഷത്വത്തികവേ കാലകാലം നീ വാഴ് കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ ഇത് നിൻ സുദിനമല്ലേ അണ്ണ എനിക്കണ്ണ പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആഹാർമാദം ആർക്കും മന്മാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം ആഹാർമാദം ആർക്കും മന്മാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം. தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தில ஒன் செகண்டா पूनम के चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के पीछे कुआं आगे मेरे खाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको दुआ किसकी लगी भाई आके पधारा हूँ जो यहाँ इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tap on the hardcore shoulder hit the party hit gimme 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 some more 1 2 3 4 get on the dance floor booty shake tap on the hardcore shoulder hit the party hit gimme 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 some ada tuh. Monica Bellucci, Yarangi Bandaji,
ஆச்சு பட்டுன்னு பார்த்தாலே பல்ஸ் ஏத்தும் பாடி கொட்டுபா மீன் எல்லாம் கூத்தாடுமே இரவ கலராக்கும் ஜல்லேபி லேடி சால்ட்டும் நான் தொட்டா ஸ்வீட் ஆகுமே ஊதுறாத ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕನಕದಾಸರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಕನಕದಾಸರು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಳಿ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಅತಿ ತಾವೇ ಉತ್ತಮರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಯಾರಿಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷಯ? ನಾನು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಉಪನಯನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ತರ್ಕ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಕದಾಸರನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರೀತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕನಕ, ಒಂದು ವಿಷಯ ತರ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳು, ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಕನಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನಕ. ರಾಮಾಚಾರ್ಯರದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಭೀಮಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ನೀವು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದೇ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕನಕ, ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಬರ್ತದೆ. ನಿನಗಿನ್ನೂ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೀಕ್ಷೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಗೆ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸರು, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನೆಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಹಂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀರಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜೈರಾಜ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಾಲು ಜೈರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ತಾಕ್ತು. ಜೈರಾಜ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಹಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಹೇಳೋದು 95% ಮತ್ತು 5% ಅದು ನಿಜವಾದಂಥ ಮಾತು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ವಾಗತ
big round of applause for all staff members. They deserve even more. Once more. A respected Vice Principal Sir, Purnima Madam, Center Head and all staff members, teaching, non-teaching. Students, Happy Children's Day to each one of you. Each children who deserve to learn, that is education, think and freely dream. Think for your future. Education, what everyone deserves to be, I mean by learning, and dream what you want to achieve in your life. So once again, Happy Children's Day to everyone. The few points which I want to convey here. Tomorrow we are having our sports day. Listen carefully, there should not be any confusion. Tomorrow we have our sports day. Your day absolutely made by our staff members today, that is the Children's Day. You enjoy your day, still lot more to come. Now tomorrow, one main instruction which everyone has to remember, students, those who are utilizing school transport, tomorrow there won't be any school transport. Tomorrow, Saturday, 15th of November, we have our sports day in our branch, but this is exclusively for parents. Your sports day, few events is already continued and it's happening day-to-day basis, which is taken care by the Physical Education Department, Ashok Sir and Purnima Madam, along with your staff members. So remember, tomorrow's sports day is for your parents. You can accompany your parents, but exclusively it is for the parents tomorrow. I hope it's clear to everyone. When you go to class, staff members kindly try to convey that tomorrow there won't be any transportation. Students can accompany parents, but tomorrow's sports day is for only parents. I hope this point is very much clear. Students, many things conveyed here by all staff members. What I mean by still more to come is from our one request from our side is last performance from our Ravichandra sir, which is going to be surprise of his choice, his song, and followed by that, everyone, he will guide you. You will have a time to hear dance for 3 to 4 minutes after his choice of his performance. Ravi sir, agree? Madam, no sir. Done. So I won't be saying much here. God bless you, my dear students. Once again, Happy Children's Day to each one of you students. Thank you. Karate
sincerely thank our principal, Mr. Paramesh Algeri sir, for his constant support to us. I sincerely thank our vice principal, Mr. Mohan Kumar sir, for his encouragement. I also extend my thanks to Mrs. Purnima madam, Secretary of Vidya Soda Kids, Vijayanagar, Hassan, and Mrs. Nazia madam, our coordinator, for their cooperation in making this day a grand success. A special thanks to our admin, Mr. Yashwant sir, for his kind support. I also thank our teaching and non-teaching staff for their efforts in organizing this celebration smoothly. And finally to our students, today is your day. Your smiles and joy make this celebration truly special. Thank you, and once again, Happy Children's Day to all. Attention. Study please. Attention. National anthem and chorus begin. Jaya Adinayaka Jaya Bhagya Vidhata Panjab